Hello students, this is your trainer Shahida. I would like to, my if my audio and my screen is visible, you can drop a thumbs up over here. Okay. So from tomorrow, kindly join here and give me a thumbs up, which will be very much helpful for me to identify that you people have joined. Okay. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி எனக்கு இன்னைக்கு தான் வந்து இப்போ தான் தெரியுது பிகாஸ் ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் நியர்லி 1 hour from 9 o'clock. I'm waiting for you all and some other colleges also I have to revert back. So I was like எல்லாருக்குமே மெசேஜ் போட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ தேங்க்யூ. நேற்று வந்து நம்ம வந்து சாப்டர் 1 பார்த்தோம். ஸோ வி வில் மூவ் ஆன் without any delay. We'll move on to the chapter 2 today. Okay. So today what we are going to do is digital marketing channels and platforms. What is digital marketing channel, platforms, and identify major channels which digital marketing possesses, and the functional role of each channel. ஒவ்வொரு சேனலும் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, differentiate between owned, earned, and paid media. ஓன் பண்ணி அந்த மீடியாவை வந்து earn பண்ணுறது and paid media when you get earned from the when you can earn and when you get paid from that media. Okay. Evaluate the suitability of platforms for various educational, business, and social objectives. Okay. So how many of you are aware of some of the digital marketing channels? So how many digital marketing channels are there? How many of you are aware of it? So, digital marketing channels refer to the mediums through which organizations communicate with audiences using digital technology. யூஸிங் த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியை வச்சு எப்படி வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மக்கள்கிட்ட எல்லா வாட் எவர் தே ஆர் டூயிங். ஸோ என்ன பண்ணாலுமே வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு வகையில் வி ஆர் கோயிங் டு கம்யூனிகேட், மக்கள்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்க மூலமாக நம்ம வந்து நம்மளோட விஷயங்களை வந்து சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து வி ஆர் கெட்டிங் பெய்ட் ஆர் எல்ஸ் வி ஆர் ஏர்னிங் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேயா? ஸோ டார்கெட்டிங் த ஆடியன்சஸ் டு டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ். ஓகே, கம்யூனிகேட்டிங் தெம் வித் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ். ஒரு சேனல் தான் வந்து ஒரு பிரிட்ஜாக செயல்படுது. ஓகேவா? உங்களுக்கும் உங்களுடைய ஆடியன்ஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி செயல்படுது. அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது நீங்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்ல நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை உங்கள் மூலயமா ஒரு வேல்யூபிளான கண்டென்ட்டை வந்து உங்கள் மூலயமா உங்களுடைய ஆடியன்ஸஸ் வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு. ஸோ ஐ சே திஸ் கிளாஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள். Now I'm from Plant Green Inertia. We are just initiating you towards the digital marketing through YouTube, right? So YouTube live lo vandu now vandu I am addressing you all. So likewise there are so many channels. Okay, I am giving you a valuable content and you are the target audience for me. I am giving the content. If I don't have any audience, right? இங்கே ஆடியன்ஸ் யாருமே இல்லை, எனக்கு வந்து ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் கிடைக்கல, ஆடியன்ஸோட வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் I'm asking you, that's why I'm asking you to throw a thumbs up, because the in webcam stream I couldn't on the this chat box. Okay, if I go through streaming software or something I can do that. Okay, so that is the most important thing, and also you all will be knowing something or the other about this YouTube. So I will be okay. Now I can introduce to this. Okay. Now, I wanted you to tell me about the digital behavior of a customer. How will the digital ஒரு சேனல் இருக்குது, அந்த சேனலில் பார்க்குற ஒரு மக்களுடைய அந்த பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர், அவங்க பிஹேவியர் இருக்கும். அவங்க அது மட்டும் இல்லாமல்
ஒரு சேனல் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், ஒரு சேனல் எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு என்ன கம்யூனிகேஷன் நார்ம்ஸ் இருக்கு. ஓகேயா? ஸோ வி வில் see about it now. ஸோ ஈச் சேனல் ஆப்பரேட்ஸ் வித் த ஓன் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு சேனலுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஸோ நான் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி எவ்ரி அதர் ஒவ்வொரு சேனல் ஒரு சில சேனல்ஸில் வந்து தே வில் பி சேயிங் த பிளாக்ஸ். ஒரு சில சேனல்ஸ் வந்து தே வில் பி டேக்கிங் கிளாஸஸ். நான் வந்து இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறேன், தே வில் பி டேக்கிங் எனி கிட்ஸோடைய கிளாஸஸ். ஒரு சில சேனல்ஸ் வந்து தே வில் பி ப்ரெசென்டிங் அ கார்ட்டூனிக் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு சில சேனல்ஸ் வந்து டுட்டோரியல்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் ஒவ்வொரு பிஹேவியர் பேட்டர்ன். ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு என்ன சொல்கிறது, ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்ம், அதாவது ஃபேஸ்புக் ஒரு மாதிரி இருக்கும், இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், லிங்க்டின் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அண்ட் வாட் இஸ் சே லிங்க்டின் ஒரு மாதிரி, அதுக்கப்புறம் கூகுள் ப்ரொஃபைல் ஒரு மாதிரி, கூகுள் ஒரு மாதிரி செயல்படும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங், ஓகே, ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி செயல்படும். எப்படி அதை வந்து அவங்க வந்து ஷேப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த என்கேஜ்மெண்ட் எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூசருடைய இன்டென்ட். வாட் இஸ் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் த யூசர்? யூசர் வந்து எங்கே போவாங்க? இப்போ நான் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற பட்சத்தில் they will go for Google rather than they are going for Instagram or Facebook or anywhere. And they will go for YouTube for ஒரு லைவ் யூடியூப்ல ஏதாவது ஒரு டுட்டோரியல் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு போவாங்க, ரைட்? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியா சேனல்ஸில் எந்தெந்த விஷயத்துக்காக எங்கெங்கே போவாங்கன்றது ஒரு 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 அனலைசேஷன் நம்மளே வச்சுருக்கோம், ரைட்? ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம். ஸோ அந்த என்கேஜ்மெண்ட்டை எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும், ஓகேவா? அது ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டாவது, இஃப் யூ ஆர் நீங்கள் வந்து ஒரு சேனல் ஆப்ரேட்டராக இருக்கும் பட்சத்தில் யூ ஹாவ் டு கோ டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு என்ன சொல் யூசர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹாவ் டு யூஸ் த அதர் திங்ஸ் ராதர் தேன் யூடியூப் அண்ட் கூகுளில் தாண்டி இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுற எஸ்இஓ, அதாவது சர்ச் இன்ஜின் திங்ஸை தாண்டி நீங்கள் வந்து வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் உங்களை பிரபலியப்படுத்தணும். யூ ஹாவ் டு உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து வாட் யூ வில் சே நீங்கள் வந்து உங்களை டெலிகாஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, த்ரூ ஏதாவது ஒரு விஷயம். எனிவே இட் மே பி போஸ்டர், இட் மே பி அ பேம்ப்ளெட், இட் மே பி ஒரு ரீல். ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்க, வாட் இஸ் யுவர் பர்பஸ் ஆஃப் நீங்கள் என்னென்ன பர்பஸ்க்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து யூ ஹாவ் டு டெல். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் டு நாட் ஃபங்க்ஷன் அஸ் அன் ஐசோலேஷன். ஒரு ஐசோலேஷனாக தனித்துவமாக வந்து இதாகாது, ஓகேவா? அது வந்து ஒன்று இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும் ஒன்று, ஓகேயா? ஒன் சேனல் ஆஃபர் சப்போர்ட்டிங் ஆர் ஆம்ப்ளிஃபைங் அனதர். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம், we are having an account on Instagram and we can drop our யூடியூப் லைவ் யூடியூப் சேனலோடைய அந்த லிங்க்கை வந்து நம்ம அங்கே போட்டுக்கலாம். அண்ட் எவ்ரி சேனல் அண்ட் வாட்ஸ்அப் ஆல்சோ த சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ். வெப்சைட்டோடையது அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமோடது யூடியூபோடது எல்லாத்தோட லிங்க்ஸையும் அங்கே யூ கேன். ஓகே, okay, so a student encountering a brand through social media. ஸோ ஒரு பிராண்டை நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து யூ ஆர் பீங் ஒரு 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 விஷயத்த வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து அதை ஒரு இடத்துல மட்டும் பார்க்க மாட்டீங்க. எல்லா இடத்துலையும் அதோட இதாக இருக்கா, எல்லா இடத்துலையும் அவங்க விசிபிளாக இருக்காங்களா, அது அப்படி. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய இமெயில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். எஸ்டர்டே நாட் எஸ்டர்டே, லாஸ்ட் வீக் வாட் ஹேப்பன் இஸ் ஐ ஹேட் சோஹோ. சோஹோவில் வந்து நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி they gave me a link, and சோஹோவில் ஒன்ஸ் நான் வந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அண்ட் லேட்டர் ஆன் ஐ அப்டேட்டட் இன் சோஹோ. ஓகேவா? இமெயில் கொடுத்தேன். எவ்ரி சிங்கிள் டே சோஹோ கிவ்ஸ் மீ அன் அப்டேட் தட் யூ ஹாவ் அ கிளாஸ் ஹியர், யூ ஹாவ் அ கிளாஸ் ஹியர், யூ ஹாவ் அ கிளாஸ் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் சோஹோ. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் தேர் ஆர் டீச்மெண்ட். அந்த மாதிரி நான் டீச்சிங் ஆப்ஸே நிறையா வந்துருச்சு. இப்போ டீச்மெண்ட்டு, கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஆப்பும், பட் ஒவ்வொரு ஆப்பும் இன்னொரு ஆப் கூட இன்டர் கனெக்டடாக தான் இருக்கும், ஓகேவா?
So interconnected nature highlights the importance of integrated channel planning. ஸோ இன்டகிரேட்டட் சேனல் பிளானிங் இந்த பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு சேனலோட இன்னொரு சேனலை இன்டகிரேட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே வந்து டேர்ம்ஸ் கரெக்டாக எல்லாத்தையுமே கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஹாவ் கனெக்டட் போத் இன்ஸ்டாகிராம் ஆஸ் வெல் அஸ் வாட்ஸ்அப். ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் அண்ட் ஃபேஸ்புக் மூணுமே வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, if you are throwing a story or if you are throwing a reel or if you are throwing a post in Instagram, அந்த நீங்கள் அதை போடுறீங்க அப்போ பட்சத்தில் அதுக்கப்புறம் அது வந்து யூ ஹவ் இன்டர்கனெக்டட் இன்ஸ்டாகிராம் வித் ஃபேஸ்புக் ஃபர்ஸ்ட், அது ரெண்டுலேயுமே அது போஸ்ட் ஆகுற மாதிரி பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஐ ஆல்சோ ஐ டூ தட் அண்ட் லேட்டர் அது வந்து அந்த அதே போஸ்ட்டை வந்து யூ கேன் மேக் இட் இன் யோர் வாட்ஸ்அப் ஸ்டோரி. ஓகே, ஸோ ஏன்னா இப்போ மூணுமே இன்டர் கனெக்டட் பிகாஸ் ஆல் தி த்ரீ ஆஃப் தெம் ஆர் மேனேஜ் பை த சேம் ஆப்ரேட்டர். ஓகே, சேம் ஒரே இதில் தான். ஓகே, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளேயும் தனித்தனியாக போய் பண்ண தேவையில்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் the thing is you have to have மூணு. ஓகேவா? இந்த மூணு இதுலேயுமே போடுற மாதிரி உங்கள் கேப்ஷன்ஸ் இருக்கணும். நீங்கள் பண்ணுற விஷயம் அதுதான். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். யூ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் கீப் அன் ஐ ஆன் த அனாலிட்டிக்ஸ். ஓகே, அனாலிட்டிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நம்ம வந்து எதை வந்து எங்கே வேணாலும் போட்டுடலாம். பட் இஃப் வி டோன்ட் நோ அபவுட் த அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து நம்ம சரியாக ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா விச் இஸ் கெட்டிங் பீக் அட் வாட் டைம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாமல் போயிடும். ஓகேவா? ஸோ எந்த இடத்துல வந்து என்னோட மை திங் இஸ் கெட்டிங் என்னோட இது வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல வந்து சரியாக வருது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாமல் போயிடும். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஹாவ் சீன் அபவுட் த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். என்னென்னலாம் மார்க்கெட்டிங் சேனல்ஸ் இருக்குது, என்னென்னலாம் வந்து எப்படிலாம் நம்ம வந்து அப்ராப்ரியேட்டாக ஒரு சேனலை யூஸ் பண்ணுறது, அதை வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துறது, தேவையாக எப்படி பயன்படுத்துறது, எப்படி ஒரு கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட்டை கொண்டு வரது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்த்தோம். இட்ஸ் 2.1. அண்ட் நவ் search engine guiding users actively seeking information, social media platforms enabling community-based interaction, email channels supporting long-term communication. Okay, ஸோ இது இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. சர்ச் இன்ஜின் கைடிங் யூசர்ஸ் ஆக்டிவ்லி சீக்கிங் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ சர்ச் இன்ஜின் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு விஷயம் போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து சஜஷன்ஸில் ஒரு சில விஷயம் காட்டுறது. ஸோ மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எனேபிளிங் கம்யூனிட்டி பேஸ், ஒரு கம்யூனிட்டியாக வச்சு நம்ம வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி யூஸ் பண்ணி அந்த கம்யூனிட்டியில் டிஸ்கஷன் கொடுக்கலாம். அந்த கம்யூனிட்டியில் வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது குரூப்பாக வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் இஸ் இமெயில் சேனல் சப்போர்ட்டிங் லாங் டேர்ம் கம்யூனிகேஷன். ஸோ இமெயில் சேனலில் வந்து லாங் டேர்மாக வந்து நமக்கான விஷயங்கள் அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க எல்லா விஷயங்களையும் நமக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா இமெயில் மூலமாக. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சேனல். ஸோ இந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் வந்து digital marketing channels can be broadly classified into owned, earned and paid media. Okay, the three classifications வந்து owned media, earned media and paid media. Okay, owned media channel includes channels that organizations control directly. ஸோ ஓன்ட் மீடியா வந்து சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அவங்களே டைரெக்டாக ஓன் பண்ணுறது, such as websites, official social media pages. So official social media pages. These channels serve as foundation assets and provide consistent information on brand related. So ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அவங்களுக்கான ஒரு விஷயம் வச்சுருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்களுக்கான ஒரு இப்போ ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதே எடுத்துக்கோங்க, பிளான் பண்ணி நிமிஷாவே எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ எந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, அவங்க வந்து அவங்களுக்கான வெப்சைட் வச்சுருக்காங்க, சோஷியல் மீடியா பேஜ் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து அவங்களுக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவங்க இன்ஃபர்மேஷன், அவங்க பிராண்ட் ஐடென்டிட்டியை தான் அதில் போடுவாங்க. அவங்களுடைய அசெட்ஸ்க்கு வந்து ஃபவுண்டேஷனாக அதுதான் இருக்குது. ஓகேவா? அவங்களுடைய மக்கள் வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுற மக்கள் இதை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஏர்ன்டு மீடியா. ஏர்ன்ட் மீடியானா என்ன அப்படின்னா refers to exposure gained organically through audience engagement. ஸோ இது வந்து earned media can be done by any individual. Okay, share, review, mentions. This form of media refers public perception and credibility as it is not directly purchased. Paid media, ஓகேவா? earned media வந்து இப்போ நான் வந்து
என்னை பற்றியே ஒரு எக்ஸ்போஜர் கொடுத்துட்டு நான் வந்து என்னை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ எம் மேக்கிங் அ வீடியோ ஆஃப் இட் அண்ட் தென் த்ரூ தட் ஐ எம் கெட்டிங் மெனி ஆஃப் த பிராண்ட் கிட்டேருந்துலாம் வந்து என்கிட்டேருந்து இது வருது ஓகேவா. ஸோ ஒரு ஏர்ன்டு மீடியா ஓன்டு மீடியா கிட்ட இருந்து ஒரு ஓன் மீடியா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் பி ஹேவிங் அ ப்ராடக்ட் வித் தெம். அந்த ப்ராடக்டை ஏர்ன் மீடியா கிட்ட கொடுத்து ஏர்ன் மீடியா பீப்புள் கிட்ட கொடுத்து தே வில் மார்க்கெட் இட். ஓகே, தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ எஸ்டர்டே வி சா அபவுட் சம்திங், ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா நேற்று. ஒரே ஒரு விஷயமா வந்து நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ஸ்டெப் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ ஒய் ஏர்ன்ட் மீடியா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா. ஸோ ஏர்ன்ட் மீடியாவில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபாலோவர்ஸை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓன்ட் மீடியா ஓகே, அதாவது ஒரு ஒரு பிராண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு நிறையா வந்து வரும் ஓகேவா. அவங்க வந்து கொலாபரேஷனுக்கு வருவாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் paid media involves promotional efforts where organizations invest financially resources to gain visibility. ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னா பெய்ட் மீடியா. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஏர்ன் மீடியா இஸ் பீயிங் வைரல் அண்ட் ஓன் மீடியா இஸ் கிவிங் தேர் ப்ராடக்ட் டு ஏர்ன் மீடியா. அண்ட் ஏர்ன் மீடியா வந்து ஒரு வீடியோ போடுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஏர்ன் மீடியாவோட வீடியோவில் யூ கேன் சி நடுவில் நிறைய ஆட்ஸ். இன் யூடியூப் வந்து இவங்க வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் ஒரு 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 ரிவ்யூ ஷேர் பண்ணுறாங்க, இல்லை ஒரு விஷயத்தை மென்ஷன் பண்ணி ஒரு சோஷியல் காஸ்க்காக பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நடுவில் ஒரு 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 ப்ரொமோஷனலுக்காக ஒரு சில ஆட்ஸை வந்து உள்ளே திணிச்சு ஒரு ஒரு அதை வந்து அந்த ஆட்ஸை வந்து உள்ளே போட்டுருவாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி யூடியூப்பில் ஒரு சில ஆட்ஸை போட்டு இது பண்ணும்போது இல்லை பாதி வீடியோவிலே வந்து they will cut it and you can see நடுவில் வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து ஆட்ஸு எல்லாமே வர்றது. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது பெய்ட் மீடியா. ஓகே, ஸோ இட் நாட் ஒன்லி டஸ் இன் இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு திஸ் திங், இட் வில் மேபி அது வந்து வெப்சைட்ஸ்லேயும் இருக்கலாம் ஓகேவா. ஸோ இவங்களுக்காக வந்து இந்த விஷயத்த பண்ணி கொடுக்குறது இதெல்லாம் நடக்கும். Understanding this classification helps students appreciate the balance required between control, credibility and reach. ஸோ கண்ட்ரோல் எந்த அளவுக்கு உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும், credibility எவ்வளோ முக்கியம் அண்ட் ரீச் எவ்வளோ ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஓவர் ரிலையன்ஸ் ஆன் பெய்ட் மீடியா may generate ஷார்ட் டேர்ம் விசிபிலிட்டி. ஸோ நீங்கள் வந்து பெய்ட் மீடியாவை வந்து அதிகமாக வந்து அதையே வந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்மாக உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி தான் கிடைக்கும், பட் லேக் சஸ்டெயினபிலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்காது. வித் ஸ்ட்ராங் ஓன்ட் அண்ட் ஏர்ன்ட் மீடியா ஓகேவா. இப்போது நீங்களே வந்து உங்களுக்கான ஒரு வெப்சைட் as well as you have an official page ஓகேவா. ஓன்ட் அண்ட் ஏர்ன்ட் மீடியா சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா இந்த பெய்ட் மீடியா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக உங்ககிட்ட வரும், அவ்வளோதான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஃபேமஸ் யூடியூபர்ஸ் ஓகேவா. ஸோ வாட் தே டூ இஸ் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சேனல், அவங்களுக்குன்னு ஒரு மீடியா சப்போர்ட், அதாவது இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் எல்லா இடத்துலையுமே தே ஹேவ் தேர் ஓன் சப்போர்ட் அண்ட் தே ஆர் ஓனிங் அ ப்ரைவேட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் வச்சு ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சு ஓனாக ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸை வந்து ஃபீஸிபிள் வீடியோஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்னோடய வீடியோ தனித்துவமாக இருக்கணும், எல்லாமே வந்து தனித்துவமாக இருக்கணும், எடிட்டிங் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாமே டாப் ப்ரோ பீப்புளை வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தே ஆர் யூஸிங். அண்ட் அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணி அதுக்கப்புறம் வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் தே ஆர் புட்டிங் இட் இன் அந்த விஷயத்தை அப்படியே வந்து பெய்ட் மீடியாவாக மாற்றிக்கிறாங்க. ஸோ தே ஆர் ஓனிங், தே ஆர் ஏர்னிங் அண்ட் தென் தே ஆர் கிவிங் இட் டு பெய்ட் மீடியா. ஓகே, அப்லோட் பண்ணி பெய்ட் மீடியாவை அதை மாற்றிக்கிறாங்க ஓகேவா. ஸோ a university website is own media. Student reviews shared online as earned media ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஸ்பான்சர்ட் ரிசர்ச் ரிசல்ட் இஸ் பெய்ட் மீடியா. ஸோ ஒரு ஸ்பான்சர் வந்து ஒரு இந்த இதுக்கு நான் ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூ ஆல் நோ தட் தேர் இஸ் அ வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல்னு ஒரு சேனல் இருந்தது, உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இனிஷியலாக தே ஸ்டார்டட் ஆஸ் ரொம்ப வந்து ஒன்றும் இதெல்லாம் பண்ணலை, அவங்க வந்து நார்மலாக ஒரு கிராமத்து சமையல் மாதிரி இனிஷியலாக அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. போக 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 அவங்களோட இது க்ரெடிபிலிட்டி கூடிட்டே போச்சு. அவங்க க்ரெடிபிலிட்டி கூடும்போது என்ன ஆச்சு
வீடுங்களுக்கு சமைச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்டின்னா, தே ஏர்ன்ட் பெய்ட் மீடியா. ஓகேயா? அவங்களுடைய அவங்க வந்து அ நெறைய ஆரம்பத்தில தே வேர் டூயிங் இட் ஃபார் தேர் ஓன் காஸ். அவங்க வந்து அவங்களோட ரீச்‌க்கு பண்ணாங்க. அண்ட் தென் தே வேர் லைக் சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணிட்டுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நெறைய பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது, தே காட் ஸ்பான்சர்ட். ஓகேவா? இந்த விஷயங்கள்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அண்ட் கல்யாண வீடுகளுக்கு போய் சமைக்கிறது, அதுக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். அது மட்டும் இல்லாம, ஒரு பப்ளிக் கேதரிங் மாதிரி வச்சு அதுக்கு சமைக்கிறது. அப்புறம் ஆர்ஃபனேஜஸ்க்கு சமைக்கிறது. இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் தே டிட். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் த அ அ ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கரெக்ட்டான ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சிருந்தாங்க. ஒரு கிரெடிபிலிட்டிய உண்டு பண்ணாங்க அவங்களுக்கு. அப்புறமா ஒரு ரீச் கிடைச்சுச்சு அவங்களுக்கு. அவங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு இப்ப ரீச் ஆனதுக்கப்புறம், ஸ்டில் தே ஆர் டூயிங் சம்திங் ஆர் தி அதர். பட் இன் பல்க் அமௌண்ட். ஓகே. பல்க்கா தான் பண்றாங்க. ஸோ அந்த பல்க்குக்கு வந்து நெறைய தேவைப்படும் இல்லையா? நெறைய திங்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ நாட் ஒன்லி முதல் ஆரம்பத்தில தே வேர் யூசிங் ஒன்லி ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் திங்ஸ் ஓகேவா? கம்மி கம்மி திங்ஸ் அண்ட் ஃபுல்லா போட்டு பண்றது. இப்போ தே ஆர் யூசிங் ஆல் த எக்விப்மென்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ற எக்விப்மென்ட்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து தே காட் ஸ்பான்சர்ட் த்ரூ பெய்ட் மீடியா. ஓகே. ஸோ இது வந்து உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, யூ கேன் ஜஸ்ட் ட்ராப் ஆஃப் அ லைக் ஓவர் ஹியர். ஸோ அப்பதான் எனக்கு தெரியும். ஓகே. Okay. So I think three colleges are here. Shasta University, yes. சிவராம் ஜிஎஸ்எஸ் செங்கல்பேட் அதுலேருந்து இருக்கீங்க. எஸ்எம்கே காலேஜ் இருக்கீங்க. அண்ட் ஸ்ரீ சாஸ்தா காலேஜ் இருக்கீங்க. 3 காலேஜஸ் ஆர் ஹியர். ஆல்சோ இன்னொரு காலேஜ் இருக்கு. வெயிட் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம். பிரின்ஸ் ஸ்ரீ பாலாஜி காலேஜ். ஸோ அவங்களும் இருக்கீங்களான்னு மட்டும் இஃப் யூ ஆர் தேர் ப்ளீஸ் ட்ராப் மீ அ லைக் ஸோ தட் ஐ கேன் எனக்கு வந்து புரிஞ்சுப்பேன் நான். ஓகே. So in the next stream, I will try to just give you a chat box over here in which you can chat lively. Okay. Okay, we'll move on with so இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Next 2.3ல வந்து website as a core digital platform. So website serves as a central hub of digital marketing activities. So website நீங்க வந்து whatever you do நீங்க எல்லாமே பண்றீங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல யூ ஹேவ் அ ப்ராடக்ட் வித் யூ. வெதர் இட் மே பி அ ஸ்மால் ப்ராடக்ட், அ பிக் ப்ராடக்ட். எதா வேணாலும் இருக்கலாம். பீப்பிள் ரியல் இமேஜஸ் கேட்பாங்க. ஆனா, எப்பவுமே நீங்க ரியல் இமேஜஸ் வந்து குடுத்துட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ, நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் வந்து விக்கிறீங்க, ஒரு டீ ஷர்ட்ஸ் வந்து விக்கிறீங்க அப்படின்னா, எப்பவுமே யூ கான்ட் கிவ் த ரியல் இமேஜஸ். யூ ஹேவ் டு ஹேவ் சம் வெப்சைட்ஸ் இன் தட். ஓகே. ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்ல வந்து நீங்க உங்களுக்கான ஒரு வெப்சைட் வச்சுக்கணும். அந்த வெப்சைட்ல போய் அவங்க செக் இன் பண்ணி பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வச்சுக்கணும். ஆர் எல்ஸ் நீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷனாவே இருக்கீங்கன்னே வச்சுக்கோங்களேன். உங்கள பத்தின விஷயங்கள் வந்து Instagramல மட்டும் தே ஒன்ட் சர்ச். ஸோ நீங்க வந்து உங்க யூனிவர்சிட்டிய பத்தி நீங்க என்ன ஆஃபர், என்ன வேல்யூ, என்ன கான்டாக்ட் பாயிண்ட்ஸ், எப்படி உங்கள கான்டாக்ட் பண்றது, எல்லா விஷயத்தையும் உட்காந்து ஜஸ்ட் போட்டுட்டு இந்த Instagram, Facebook, YouTube ஒரு வீடியோவாவோ, ஒரு போஸ்டராவோ மட்டும் போட்டு முடிச்சிட முடியாது. யூ கேன் உங்கள பத்தி டீப்பா உங்களுடைய காலேஜ்ல என்னென்ன கிரெடிபிலிட்டி இருக்குது, எங்க காலேஜ்ல படிச்ச பசங்களுடைய நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு என்னென்ன பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, எந்தெந்த காலேஜ் எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டியோட டைப் வச்சிருக்காங்க, என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லிட்டு அது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா, உங்களுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட் வேணும். ரைட்? ஸோ உங்களுடைய அகாடமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட் வெப்சைட் சப்போர்ட். ஜஸ்ட் அ மினிட். ஓகே.
ஸோ வெல் டிசைன் வெப்சைட் ஒரு கரெக்டான ஒரு அகடமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவோட ஒரு வெப்சைட் சப்போர்ட் கிரெடிபிலிட்டி ஆத்தென்டிசிட்டி கரெக்டான கிரெடிபிலிட்டி நீங்கள் கொடுக்குற விஷயம் சரியாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்து ஒரு கிரவுண்டடாக இருக்கும். ஓகேவா? அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, இப்போது உங்களோட காலேஜோடைய விஷயங்கள் வந்து அகடமிக்ஸாக இருக்கட்டும், ப்ரோக்ராம் ஃபெக்கல்ட்டி ப்ரூஃப்ஸு ப்ரொஃபைல்ஸ் ஃபெக்கல்ட்டியோட ப்ரொஃபைல்ஸ் அட்மிஷன் ப்ராசஸ்ஸு எல்லாத்தையுமே வந்து பிஸ்னஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து அவங்க அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க எல்லா சர்வீசஸ் கஸ்டமர் சப்போர்ட் மெக்கானிசம் எல்லா விஷயங்களையும் வந்து அவங்க கரெக்டாக அந்த வெப்சைட்டில் எந்த இடத்துல போடணும் அப்படின்றத கரெக்டாக போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா வெல் டிசைன் வெப்சைட் அண்ட் பேலன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கிவ்ஸ் கிளாரிட்டி அண்ட் நேவிகேஷனல் ஈஸி. ஓகே. ஸோ ஒரு வெப்சைட்குள்ளே போகணுன்னு சும்மா வெறுமனே பார்த்துட்டு மட்டும் போக மாட்டாங்க. அதை கிளிக் பண்ணி இதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது ஒரு இதையும் கரெக்டான நேவிகேஷன் இருக்கணும். Click here to know more about our courses we offer. Click here about the scholarships we have for eligibility for scholarships அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது. ஓகே. ஸோ புவர் ஸ்ட்ரக்சர் அவுடேட்டட் கண்டென்ட் கேன் ஓகேவா? இப்போது நம்ம இந்த காலேஜ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 2013 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ 2026 த சேம் வெப்சைட் தே ஆர் ப்ரொசஸிங் இஸ் நாட் அ ரைட் திங், ரைட்? ஸோ அவங்க வந்து 2026 ஏற்ற மாதிரி அந்த வெப்சைட்டை வந்து மாற்றிருக்கணும். அதை அப்டேட்டடாக இருக்காமல் அவுடேட்டடாக இருந்து அவங்களுடைய ட்ரஸ்ட்டு ஸோ அவங்க பார்க்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க, ஸோ இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து பெருசாக பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து தே டென்ட் கேர் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிடுவாங்க. ஓகே. ஸோ ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ப்ரொமோஷனல் எஃபர்ட் ஆன் அதர்ஸ் சேனல்ஸ். ஓகே. ஸோ எந்த ஒரு ப்ரொமோஷனல் எஃபர்ட்டே எடுக்காமல் நம்ம வந்து நம்ம காலேஜ் வந்து இன்றைக்கி காலேஜோ வெப்சைட்டோ அகாடமியோ நம்ம வந்து ப்ரொமோட் பண்ணவே முடியாது. ஓகே. ஒரு ப்ரொமோஷனல் எஃபெக்ட் வேணும். ஸோ பிகாஸ் ஒரு 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 வீட்டுக்கு ஒரு கிராஜுவேட் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே காலேஜில் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தை காலேஜ் போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் யூ கேன் சி ஒரு ஏரியாலேயே வந்து ஹவு மெனி காலேஜஸ் ஆர் தேர், ஸோ மெனி காம்படிஷன்ஸ் பிகன். ஓகேவா? நிறைய காம்படிஷன்ஸ் இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால தான் இந்த விஷயத்தை எப்படி சொல்கிறாங்க. ஓகே. காலேஜ் வெப்சைட்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா? அவங்களோட சிலபை அண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து காலேஜ் வெப்சைட்டில் சோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. பிஸ்னஸ் வெப்சைட்ஸ் ஆஃபரிங் ப்ராடக்ட் கேட்லாக். பிஸ்னஸ் வெப்சைட் வந்து ப்ராடக்ட் கேட்லாக் வந்து பண்ணுறது. சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பப்ளிஷிங் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இல்லை ஒரு பப்ளிக் என்ன சொல்கிறது, ஒரு அவேர்னஸ்க்காக ஒருத்தவங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணுறாங்க. அந்த ஆர்கனைசேஷனில் வந்து பப்ளிக் மிஷனுக்காக அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே. பப்ளிக் தன்னுடைய நாங்கள் வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம், நாங்கள் எங்களுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க சொல்கிறது. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த ஓகே. எல்லாருக்கும் 2.3 புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். If you are okay with 2.3, then give me a like. Okay. The next is search engines and information gatekeepers. So இதுவும் சர்ச் இன்ஜின் ஆர்கனைசேஷன் ஆப்டிமைசேஷனை பற்றி நம்ம தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் சாப்டரில் பார்ப்போம். ஸோ பிஃபோர் தட் வி வில் கோ வித் சர்ச் இன்ஜின்ஸ் ஆஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கேட் கீப்பர்ஸ். சர்ச் இன்ஜின்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் ப்ரைமரி டூல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வேறெவர் யூ கோ, ஓகேவா, நானே வந்து இப்போது யூடியூப்குள்ளே போய் ஐ ஹேவ் டு சர்ச் சம்திங் ஃபார் இந்த கண்டென்ட் வந்து ஃபீஸிபிளாக உங்களுக்கு கொடுக்கணும், எப்படி எங்கேஜிங்காக கொடுக்கணும், உங்களுக்கு வந்து எப்படி புரிகிற மாதிரி இருக்கணும்னா ஐ ஹாவ் டு கெயின் சம் நாலேஜ் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ நான் வந்து ஒரு விஷயமும் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எனக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு எனிதிங் ஓகேவா, ஐ வாண்டட் டு லேர்ன் அபவுட் கேலிகிராஃபி. ஓகேவா? நான் கேலிகிராஃபியை பற்றி கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்காக வந்து நான் ஒரு வெப்சைட்டில் போய் கேலிகிராஃபி அப்படின்னு வந்து நான் சர்ச் பண்ணுறேன். அதில் வந்து இங்கிலீஷ் என்னென்ன கேலிகிராஃபி இருக்குன்றது வரும். அது வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அது வந்து எந்தெந்த அகாடமியில் எந்த கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது காட்டும். ஸோ அது கிரெடிபிலிட்டியை வெரிஃபை பண்ணி டாப்பாக ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுக்கும். யார் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டாக இருக்காங்க, யார் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கரெக்டாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கரெக்டாக காட்டும். ஒரு டாப்பான பொசிஷனில் இருக்கவங்களே காட்டும், அட் த சேம் டைம் நார்மலான பொசிஷனில் இருக்கவங்களே காட்டும், ரைட்? ஸோ ஆனால் அந்த லிஸ்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். where we list it. ஓகே, அவங்க அதில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ கூகுளில் போட்டால் எங்களோடது வருது. ஓகே, we will go and search for இன்ஸ்டாகிராமில் அதிலெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு உங்களோடதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம போவோம். ஸோ
ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு சர்ச் பேஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து இன்டென்ட் ட்ரைவன் ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கும். ஸோ அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் சர்ச் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று ஒரு மெடிசன் பற்றி சர்ச் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறது பற்றி சர்ச் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பற்றி கற்றுக்கிறதுக்காக பண்ணலாம், இல்லை சும்மா ஒரு வெரிஃபிகேஷனுக்காக பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ கூகுளில் போட்டு பார்க்குறது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஒரு டேப்லெட் வாங்கியிருக்கோம், அந்த டேப்லெட் வந்து நம்ம போட்டுட்ருக்கோம், அந்த டேப்லெட்டை பற்றி ஒரு ஒரு ஐடியாவே எனக்கு இல்லை. ஓகேவா? அந்த டேப்லெட் பத்தி ஐடியாவே இல்ல. அந்த டேப்லெட்டோட டோசேஜ்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்ற பட்சத்தில அப்படி பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ பிளட் லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ பிளட் லெவல இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக என்னென்னலாம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஜென்ரலா பார்க்குறது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்ட பத்தி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன சீக் பண்ணிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில விஷயங்கள வந்து நம்ம பண்றோம். இப்போ இதே எஜுகேஷனல் குவயரீஸ் ஃபார் எஜுகேஷன் இந்த நம்ம என் பக்கத்தில வந்து என்னென்ன இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு போஸ்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஒரு 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 விஷயம் வந்து கொரியர் பண்ணணும். ஸோ என் பக்கத்தில என்னென்ன கொரியர் ஷாப் இருக்குது. ஆர் எல்ஸ் எனக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகணும். ஸோ அப்போ வந்து என் பக்கத்தில என்னென்ன ஆட்டோஸ் எல்லாம் வந்து அவைலபிளா இருக்குதா? ஏன்னா எது எப்படி போறது? மெட்ரோக்கு எப்படி வந்து நான் வந்து இங்கேருந்து மெட்ரோ எவ்வளோ தூரம்? அதெல்லாமே நான் வந்து பார்ப்பேன் இல்லையா? ஸோ விசிபிள் ரெலவென்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே. உங்களுடைய ஒரு ஒரு சில நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருக்கலாம். இல்ல நீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் பண்றதுக்காண்டி வந்திருக்கலாம். ஒரு சொல்யூஷனுக்காக தான் அந்த இடத்துக்கு வரீங்க. யூசர் ஆக்டிவ்லி சீக்ஸ் அ சொல்யூஷன். ஸோ நீங்க அதுக்காக தான் எஸ்இஓக்கு வரீங்க. ஸோ அவங்களுடைய பர்ட்டிகுலர் நீட் என்ன அப்படிங்கிறத என்னென்னலாம் சொல்யூஷன்ஸ் நீங்க குடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா யூசர்ஸோடைய இன்டென்ஷன நீங்க வந்து கிராப் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா? நான் வந்து எனக்கு வந்து ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கு. இந்த மாதிரி என்ன மல்டிபிள் திங்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து மென்டலி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன். ஐ டோன்ட் ஹேவ் ப்ராப்பர் ஸ்லீப். அதனால ஐ நீட் சம்படி டூ டேக் கேர் ஆஃப் மீ. ஸோ நான் வந்து யார்ட்டயாவது பேசினா நல்லா இருக்கும்னு நினைப்பேன். பட் தட் இஸ் நாட் மை ஃபேமிலி மெம்பர். ஐ வாண்டட் டு ஸ்பீக் டு சம் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆர் சம்திங். அத பத்தி வந்து அவங்களுக்காக ஒரு அவங்கள பத்தி சர்ச் பண்றதுக்காக இருக்கலாம். அந்த சைக்காலஜிஸ்ட்டோட டைமிங் என்ன, என்ன ஏதுன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் மேட்டர்ஸ். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இத வந்து நம்ம வந்து நான் என் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்காம, என்னோட யூசர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கணும். யூசர் எது எதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் தேடி வருவாங்க. என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆக வரும் அப்படின்றது கிரியேட் ஆகும். அவங்களுடைய ஏஜ பொறுத்து. ஓகே. அவங்களோட ஏஜ பொறுத்து. சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தா அவங்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் YouTubeல தான் தே வில் பி சர்ச்சிங் அபவுட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தி அதர். ஏதாவது ஒரு டுட்டோரியல் வீடியோஸ் இந்த மாரி பார்ப்பாங்க. ஓகே. Yes, search engine also shape content standards by prioritizing relevance. ஓகேவா? ரெலவன்ஸை ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணும், குவாலிட்டி அண்ட் யூசபிலிட்டி. ஓகேவா? உங்களுடைய வெப்சைட்டோட குவாலிட்டி, உங்களுடைய ரெலவன்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இந்த ரெலவெண்ட்ன்ற வார்த்தையை பின்னாடி வர 4th சாப்டர் நினைக்கிறேன். அந்த 4th சாப்டரில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆவீங்க. ரெலவெண்ட்டான ஒரு வேர்ட். ஓகேவா? நீங்க உங்களுடைய அதாவது நீங்க குத்து மதிப்பா போடக்கூடாது. உங்களுக்கு உங்களோட அகாடமிக்கு அது சூட்டபிள் ஆகுற ஒரு ஜாயிண்ட் வேர்ட். அதாவது ஒரு அ கோர்வை வார்த்தைன்னே கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? இப்போ என்ன சொல்றது? இப்போ பிளான் பி இனர்ஷியானா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இத வந்து இப்ப நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். Plan Green Inertia is offering digital marketing. So they are offering digital marketing training across Tamil Nadu. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட இத போட்டா, உங்களுடைய சர்விஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வரணும். அதுக்கான ரெலவென்ட்டான ஒரு விஷயத்த நீங்க குடுக்கணும். ரெலவென்ட்டான ஒரு கீவேர்ட். ஸோ த நம்ம வந்து பெருசு பெருசா சர்ச் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? சின்ன சின்னதா தான் சர்ச் பண்ணுவோம். அந்த மாரி நம்ம சின்ன சின்னதா சர்ச் பண்ணும்போது, யூ ஹேவ் டூ அ கிராப் த ஆடியன்ஸ் அண்ட் இன்டென்ட். ஓகேவா? அந்த மாரி சின்ன சின்னதா என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு சர்ச் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க யோசிக்கணும். தட் இஸ் த வொர்க் ஆஃப் அ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர். ஜஸ்ட் அ மினிட்.
ஸோ சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஓகேவா. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸோ நம்ம இதை பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ். திஸ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஹவு இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அண்ட் presented across digital platforms. ஓகே. ஸோ இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ். ஸோ ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து நம்மளுடைய யூசர்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் they are coming to the SEOs. ஓகே. கன்சியூமர்ஸ் கம்பேரிங் ப்ராடக்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் தென் சிட்டிசன்ஸ் லுக்கிங் ஃபார் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ சிட்டிசன்ஸ் எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ்க்காக பார்க்குறது ஓகேவா. ஸோ என்னென்ன டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்க்காகட்டும் அந்த புக்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க. அதில் வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வருவாங்க. ஓகே. ஸோ hope you can understand 2.4. And next is social media platforms and community interactions. Social media platforms enable interactive communication through sharing, commenting, and discussions. Okay. சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் வந்து இன்ட்ராக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அன்லைக் ஸ்டாட்டிக் சேனல்ஸ், சோஷியல் மீடியா fosters dialogue and relationship building. Users participate not only as consumer but also as contributors. Okay. ஓகே. ஸோ யூசர்ஸ் வந்து ஒரு கன்சியூமராக மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸாகவும் இருப்பாங்க. ஓகேவா. நமக்கு வந்து ஒரு கன்சியூமர்ஸாக மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க எப்போவுமே வந்து இப்போது நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, என்னோடய வெப்சைட்டில் இப்போது ஐ எம் கிவிங் வேல்யூபிள் கண்டென்ட் அண்ட் நான் வந்து ஒரு வேல்யூபிளாக ஒரு விஷயத்த வந்து என்னோடய சேனலில் போடுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தே வில் பி கமெண்டிங் அபவுட் இட். ஓகேவா. அவங்களோட கமெண்ட்ஸை அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது. ஓகேவா. ஒரு 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 காமெடியான ஒரு டயலாக் இருக்குது, இல்லை ஒரு காமெடியான ஒரு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ரிலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது, ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்குது, நான் வந்து அதை வந்து ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் அப்படின்னா பீப்புள் வில் ஷேர் தட். அதை வந்து பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு மட்டும் போக மாட்டாங்க, அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, ஷேர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் தே வில் கோ அண்ட் டிஸ்கஸ் இட் வித் தேர் அவங்களுடைய கொலீக்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ரைட். ஸோ அதுதான் தட் இஸ் த கான்ட்ரிபியூஷன் யுவர் கன்சியூமர்ஸ் கிவ் டு யூ. ஸோ யூ ஹாவ் டு அந்த மாதிரியான ஒரு ஐடென்டிட்டி, அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் கனெக்ஷனோட நீங்கள் எல்லா பிளாட்ஃபார்மையும் வந்து அணுகணும். அதுதான் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மோடைய பவர். ஓகேவா. ஸோ வெறுமனே நம்மளோட திங்ஸை பார்த்துட்டு மட்டும் போக மாட்டாங்க. எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் கூட இப்போது ஒரு ஸ்கூலை பற்றி நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலோடைய அந்த ஸ்கூல் வந்து எந்த மாதிரியான இது இருக்குது, அந்த ஸ்கூலில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்போது வாட் இஸ் அப்யூஸ் ரிலேட்டடாக அவங்களுக்கு வந்து குட் டச் பேட் டச்சை பற்றி அவங்க வந்து பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு வீடியோ கொடுக்குறாங்க. அண்ட் தென் அவங்க வந்து ஃபோன் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ போடுறாங்கன்னா அதுக்காக ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வந்து அந்த அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் பார்க்கலாம். நிறைய பேர் வந்து அவங்க குழந்தைங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட குழந்தைங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ these educational institutions use them to engage students beyond classrooms. Okay. Businesses use them to humanize brands. Social organizations leverage them to mobilize communities. Okay. Effective social media use requires understanding platform specific norms. Okay. Content that succeeds content that succeeds one on platform. Okay. Wow. ஸோ இப்போது ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் வந்து சக்சீட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் நார்ம்ஸ், ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்முக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் நார்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஓகேவா. ஸோ நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஈஸியாக வந்து மொபைலில் வந்து லைவ் போட்டுற முடியும். ஆனால் இன் யூடியூப் ஐ கான் கிவ் அ மொபைல் லைவ். ஓகேவா. மொபைலில் லைவ் போகிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. தேர் ஷுட் பி அ வெரிஃபிகேஷன் எல்லாமே பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் போட்ட விஷயத்தை இன்னொரு பிளாட்ஃபார்மில் போட்டிங்கன்னா அது சக்ஸஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் no, that there is so many things in okay. So post formatல போட்டால் இன்ஸ்டாகிராமில் ரீச் ஆகும். அது மாதிரி பிளாக் ஃபார்மேட்டில் போட்டாலோ இல்லை வந்து ஒரு ரிட்டன் ஃபார்மேட்டில் அதிகமாக எழுத்து மூலமாக போட்டாலோ ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நிறைய பேர் எழுத்து மூலமாக பிளாக் மூலமாக பார்ப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு விளாக் மூலமாக, அதாவது விஎல்ஓஜி விளாக் மூலமாக போட்டால் தான் யூடியூப்பில் வந்து எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸை நீங்கள் பார்க்கணும். ஆடியன்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்றதையும் பார்க்கணும். ஓகேவா. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கில் சேம் திங்கை போடலாம்.
ஆனால் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து 1 மினிட் வீடியோ வந்து இது பண்ணும். ஆனால் ஃபேஸ்புக்கில் அந்த மாதிரி கிடையாது. இன்ஸ்டாகிராமில் கேரோசில் இஸ் அ மோஸ்ட் வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம். அதே கேரோசிலை வந்து நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஆனால் அது தனித்தனியாக தான் தெரியும். அது வந்து அது வந்து கரெக்டாக தெரியாது. ஓகேவா? இன்ஸ்டாகிராமில் கொடுக்குற மாதிரி அந்த கண்டென்ட்டை சூப்பராக ஒரு பிராண்டிங் பண்ணி கொடுக்காது. ஓகே. ஸோ அந்தந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த பிளாட்ஃபார்ம் நார்ம்ஸ் தெரிஞ்சு நீங்கள் பண்ணணும். ஓகே. காலேஜஸ் ஷேரிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ காலேஜஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை ஷேர் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் இஸ் பிராண்ட்ஸ் ரெஸ்பாண்டிங் டு கஸ்டமர் குவைரி. ஸோ பிராண்ட்ஸ் வந்து கஸ்டமரோட குவைரிஸ்க்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் கேம்பெயின் என்கரேஜிங் பார்ட்டிசிபேஷன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மேரத்தான் நடக்க போகுது அப்படின்னா சோஷியல் கேம்பெயின்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. ஓகே. தே நீட் டு பார்ட்டிசிபேட். ஓகே. அதில் எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கூப்பிட்றாங்க. அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டுருக்காங்க. அதுக்கான ஒரு ரீல் அதுக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பண்ணி தே ஆர் டூயிங். ஓகே. ஸோ 2.5 அவங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதுன்னா யூ கேன் ட்ராப் அ தம்ஸ் அப். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் இமெயில் ஆஸ் எ ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங் சேனல். ஸோ இமெயில்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ நம்ம எங்கே போனாலும் wherever they ask your name, mobile number, your email ID. Okay. Email marketing focuses on direct communication with individuals who have chosen to receive messages. So with individuals who have chosen to receive messages, this consistent based nature distinguishes email from interruption driven channels. Email supports continuity and personalization. Okay. In educational context, email is used for official communication. ஓகேவா? ஸோ எஜுகேஷனில் வந்து இமெயில் அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் தான். ஆனால் இப்போது எங்கே போனாலும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கொரியர் பண்ணுறீங்க, இல்லை வந்து நீங்கள் சின்னதாக ஒரு விஷயம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலுமே அங்கே வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இமெயிலில் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க இமெயில் ஐடி வாங்கி உங்கள் இமெயிலையும் அதோடைய இன்வாய்ஸ் காப்பி எல்லாமே அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க. ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களோட இமெயிலில் அதாவது ஓகேவா இமெயிலில் யூ ஹாவ் டு ஐ வாண்டட் யூ டு டூ அன் ஆக்டிவிட்டி ரைட் நவ் ஹியர். இமெயிலில் உங்களுக்கான ஒரு விஷயம் ஓகே. நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கஸ்டமர் வந்திருக்காங்க. அந்த கஸ்டமருக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங்காக நீங்கள் வந்து இமெயிலில் ஒரு 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 மெசேஜ் அனுப்ப போகிறீங்க. ஓகே. அஃபிஷியலாக ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சு. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் உங்கள் யூனிவர்சிட்டி பேர் உங்கள் காலேஜ் பேரே நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ உங்கள் காலேஜ்லேயே நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அவங்க வந்து உங்ககிட்ட உங்கள் காலேஜில் ஒரு ஈவெண்ட்காக அங்கே வந்து அந்த பர்சனோட இமெயில் ஐடி நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க. ஸோ இப்போ உங்கள் காலேஜை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் அப்டேட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். உங்கள் காலேஜில் இன்னொரு ஈவெண்ட் வரப்போகுது. அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து ரெடி பண்ணி அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் அவங்கள வந்து இன்வைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அஃபிஷியலான ஒரு மெயிலை வந்து ரெடி பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. ஆஃப்டர் திஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா I'll give you 5 minutes time. You can just do that. Okay. The effective and email depends on relevance, timing and clarity. So the effectiveness of email ஓகே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரெலவென்ஸ். நீங்கள் உங்கள் இமெயில் வந்து டைமிங் ரெலவென்ஸ் அண்ட் கிளாரிட்டி இருக்கணும். நீங்கள் ஏன் அந்த இமெயில் அனுப்புகிறீங்க? நீங்கள் அப்டேஷனுக்காக அனுப்புகிறீங்களா, இல்லை வந்து ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச்சுக்காக அனுப்புகிறீங்களா? அது ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸசிவ் ஆர் இர்ரெலவென்ட் கம்யூனிகேஷன் கேன் லீட் டு டிஸ்எங்கேஜ்மெண்ட். அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப அதிகமாக தேவையே இல்லாமல் அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு மெயில் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப இதாக இருக்காது. ஓகே. பிகாஸ் தே ஓன்ட் செக் தேர் மெயில். ஓகே. தே வில் ஜஸ்ட் மெயில்ஸ் வந்து ரொம்ப நம்ம இப்போலாம் செக் பண்ண மாட்டோம். அது வந்து தேவையில்லாத ஸ்பேம் மெயில்ஸாக இருந்ததுன்னா அது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணி விட்டுருவோம். ஸோ என்ன ஏதுன்றதை கரெக்டாக பார்த்து நம்ம அனுப்பணும். ஓகேவா? ஒரு ஒரு பர்சனலைஸ்டாக நம்ம அவங்களுக்கு அனுப்புகிறோம். அவங்க வந்து ஃப்ரீ மெயிலை வந்து எல்லோரும் வாட்ஸ்அப் மாதிரி டெய்லி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. சில பேர் வந்து அவங்களோட ஃப்ரீ டைமில் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கி பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி பார்க்குற நேரத்தில் அதே ஓன் முக்கியமான மெயில்ஸை மட்டும் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து மற்ற மெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ உங்களுடைய நியூஸ் லெட்டராக இருக்கட்டும். ஸோ எஸ் ஓகே அகடமிக் நியூஸ் லெட்டர் கூட நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு இன்னும் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன், அதை அப்டேட்டு, அவேர்னஸ் இமெயில்ஸ் ஃப்ரம் சோஷியல் இனிட்டேஷன். ஓகேவா? ஸோ நாங்கள் இந்த விஷயத்த பண்ணுறோம். அதுக்காக உங்களுடைய பங்களிப்பு வேணும்னு சொல்லி ஒரு அவேர்னஸ், ஒரு மேரத்தான் இல்லை ஒரு ஈவெண்ட் வந்து உங்கள் காலேஜில் நடக்க போது அதுக்கான ஒரு
ஒரு இமெயில் தான் கம்யூனிகேஷன் தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் கன்சியூமர் கொடுக்க போகிறீங்க. அதை தான் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் இட் ரைட் நவ். ஐ எம் கிவிங் யூ 5 minutes டைம். ப்ளீஸ் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். ஸோ ஓகே, எல்லாரும் ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகேவா? ஸோ நவ் வி வில் மூவ் ஆன் வித் த 2.7 mobile platforms and ubiquitous access. ஸோ மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன செய்யுது அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஐ வாண்டட் சம் ஆஃப் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆல்சோ. மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் என்னென்னலாம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் டேக் யுவர் டேக் பேப்பர் அண்ட் பென்.
அது வந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணும், மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் என்னென்னலாம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு டிஜிட்டலா அப்படிங்கிறத வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 4 to 5 லைன்ஸ் எழுதுங்க. ஒரு ஒரு கீவேர்ட் ஒன் வேர்டா எழுதுங்க. என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கு. உங்கள அதாவது நீங்க வந்து ஒரு யூசரா இருக்கீங்க. கன்சியூமரா நீங்க அத சொல்லணும். ஓகேயா? தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து எந்த அளவுக்கு இப்போ ஒரு சில விஷயங்களை வந்து வி கேன் டூ இட் இன் மொபைல் அண்ட் ஒரு சில விஷயத்த மொபைலில் பண்ண முடியாது. இந்த லைவே வந்து நான் மொபைலில் எடுத்தால் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி தெரியும் அண்ட் இதை வந்து நான் வந்து ஒரு லேப்பில் எடுத்தால் வேறு மாதிரி இருக்கும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஓகேவா? ஸோ ஒரு சில விஷயங்களை தான் நம்மளால் வந்து மொபைலில் பண்ண முடியும். ஆனால் அந்த ஒரு சில விஷயங்களே மொபைலை மட்டுமே வச்சு, லேப்டாப்லாம் இல்லாமல் மொபைலை மட்டுமே வச்சு எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம், ஓகே? ஸோ யூபிக்யூட்டஸ் மீன்ஸ் நத்திங் பட் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது, ஓகேவா? ப்ரெசென்டபுளாக இவ்வளோ அழகாக அந்த மொபைல் பிளாட்ஃபார்மை வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து இவ்வளோ அழகாக அப்பியர் பண்ணுது அப்படின்னு. ஸோ ஒரு மொபைலை வச்சு ஜஸ்ட் புட்டிங் அ வீடியோ வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக மக்கள்கிட்ட வந்து கனெக்டிவிட்டிக்கு கொண்டு போகிறாங்க, ஓகேவா? ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். ஸோ மொபைல் ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் எம்ஃபசைசஸ் சிம்பிளிசிட்டி. ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப இமீடியட்டாக ஒரு விஷயத்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரு விஷயமா ஆக்கிட்டாங்க, ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ ஸோ எல்லா பிளாட்ஃபார்முமே மொபைலில் வந்து நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்மளால் லேப்லேயோ இல்லை சிஸ்டம்லேயோ தான் பண்ண முடியுது. ஸோ ஒரு சில டாப் எடிட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் பண்ண முடியும், நாட் இன் மொபைல். பட் அதையும் தாண்டி அந்த கண்டென்ட்டை வந்து ரெஸ்பான்சிவாகவும் ரீடபுளாகவும் கன்சைஸாகவும் ரொம்ப மீனிங்கை வந்து ரொம்ப சூப்பராக சாக்ரிஃபைஸிங்கான மீனிங்காகவும் அதை வந்து சூப்பராக கொடுக்கறதுக்கு வந்து மொபைல் இன்ட்ராக்ஷன், வெப் டிசைனிங், கண்டென்ட் ஃபார்மேஷன் இது எல்லாமே அதிலே கூட பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நாட் லைக் சிஸ்டமில் பண்ணுற மாதிரி வராது. So mobile platforms are significant in educational outreach, public formation and dissemination. So எந்தெந்த இடத்துல மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு 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 காலேஜில் வந்து இப்போ ஒரு காலேஜில் ஒரு ஈவெண்ட் நடக்க போகுது, ஓகேவா? என்ன சொல்கிறது, இப்போ March 8 உமன்ஸ் டேக்கு வந்து ஒரு உமன்ஸ் தங்க பெண்மணிகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது நடக்க போகுது, ஓகேவா? கோல்டன் விமென்னு சொல்லிட்டு விமென்ஸ் ஆஃப் சென்னைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து உங்கள் காலேஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அந்த ஆர்கனைசிங்க்கு நீங்கள் எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு கண்டென்ட் கொடுப்பீங்க, என்னென்னலாம் வீடியோஸ் எடுப்பீங்க, எப்படிலாம் வந்து உங்கள் காலேஜை ப்ரொமோட் பண்ணி உங்கள் காலேஜுக்கு நிறையா அவுட் சைட் கன்சியூமர்ஸை வர வைப்பீங்க, அதன் மூலமாக உங்கள் காலேஜுடைய விஷயங்கள் மகிமையெல்லாம் எப்படி சொல்லி புரிய வைப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப முக்கியம், ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைல் லேர்னிங் அப்ளிகேஷன். ஸோ இப்போ ஒரு ஆப் மூலமாகவே எல்லா விஷயத்தையும் எவ்ரிபடி இஸ் ஆக்சஸிங், ரைட்? ஸோ மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வழியாகவே எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, படிச்சுக்கிறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஆப் பேஸ்ட் சர்வீஸ் நோட்டிஃபிகேஷன், ஆப்லேயே வந்து எல்லா சர்வீஸையும் நோட்டிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறது, ஒரு கேஸ் நம்ம புக் பண்ணோம், இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் நம்ம கேஸ் புக் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் வச்சு கேஸ் ரீஃபில் பண்ணணுனாலே வி ஆர் யூஸிங் த ஆப்ஸ், ஓகே? அது மட்டும் இல்லாமல் எமர்ஜென்சி அலர்ட், ஓகேப்பா? நம்ம வந்து இப்போ எங்கேயாவது போகிறோம், வி ஹேவ் பீன் ட்ராப் பை சம்படி அப்படின்னா டக்கு நம்ம மொபைல் எடுத்து நான் வாட் ஹேப்பன்ஸ் என்னோட லாக் ஸ்க்ரீனை வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுன்னா எமர்ஜென்சி ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அண்ட் என்னோட லொக்கேஷன், என்னோட இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் வந்து மற்றவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் த மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம் விச் ஹேஸ் அக்சஸ் அண்ட் which represents very good thing, ஓகே? ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுதான். நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் சேனல்ஸ், ஓகே? டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எஃபெக்டிவ்னஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் சேனல்ஸ் rather than isolated use, okay? Integration ensures consistency in messaging, visual identity and user experience, ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு 2.7 புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புறேன். இட் இஸ் அ வெரி என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு விஷயம் தான், உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவே புரிஞ்சிடும் பிகாஸ் யூ ஆர் ஸோ ஸ்மார்ட் பீப்புள். ஸோ அதனால உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அது புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ we are moving on to 2.8. Why only 33 of them are here? ஸோ டோட்டலி 4 காலேஜஸ்லேருந்து வந்திருக்கீங்க, ஓகே? சாஸ்தா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சாஸ்தா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ளீஸ் டூ ட்ராப் அ லைக் அண்ட் எஸ் ஜஸ்ட் மினிட். எஸ்எம்கே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா ட்ராப் மீ அ லைக் அண்ட் சிவராம்
ஜிஎஸ்எஸ் செங்கல்பேட் இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் ஒரு லைக் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ ஐ வாண்டட் டு தென் ஒன்லி ஐ கேன் நோ எந்தெந்த காலேஜ் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And also Prince Sri Balaji College இருந்தீங்கன்னா you can drop a thumbs up. Okay. So as I was waiting from 1 hour, 11:30 classes will be over, and then you can நீங்க வந்து you can do all the assessments. Okay. So நீங்க வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நான் நேற்று ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். நீங்க முதல்ல ஒரு விஷயத்த வந்து you have to step it out from your comfort zone விட்டு வெளியே வந்து you have to give your part to the social media. ஓகே. சோஷியல் மீடியாவில் உங்களோட காலம் முதல்ல பதிங்க. ஓகேவா. அதுக்கப்புறமா everything will fall into right place. ஓகே. So integration of digital channels, the digital marketing effectiveness depends on the integration of channels. So channel integration ரொம்ப important rather than isolated use. ஓகேவா. ஸோ ஒரு சேனல்லையும் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக ஃபேஸ்புக்கில் தனியாக இன்ஸ்டாகிராமில் தனியாக போய் வந்து வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸ் போஸ்ட் பண்ணால் இது கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ரொம்ப ரொம்ப டைம் சேவிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லா டிஜிட்டல் சேனல்ஸையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உங்கள் வெப்சைட்டில் வாட்ஸ்அப்போடைய லிங்கை கொடுங்க. வெப்சைட்டில் உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் எங்கே போங்க, எந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸோடைய இதில் போனீங்கன்னாலும் they will provide the website, WhatsApp, Instagram link. வெப்சைட்டில் என்ன இருக்கோ என்ன எதிர்க்கணும்னா நமக்கு தெரியாது. It's something or the other, they will be scribbling something and writing in the ஏதாவது ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா. பட் த கண்டென்ட் வந்து அவங்க மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அன் இன்டெகிரேட்டட் அப்ரோச் அலவுஸ் ஆடியன்ஸ் டு மூவ் ஸ்மூத்லி பிட்வீன் சேனல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெகிரேட்டடாக இருக்கும்போது நீங்கள் எல்லா இதுலேயும் போடும்போது உங்களோட ரீச்சும் அதிகமாக இருக்கும், ஸ்மூத்தாக மக்கள்கிட்ட போய் சேரும். ஸோ மக்கள் வந்து உங்களுடைய ஒரு ரீல் பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னா அதை தேட வேண்டிய அவசியம். ஓகேவா. உங்கள் நேமை போட்டாலே அது வர மாதிரியே அவர் சர்ச் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் கண்டினியூட்டி சப்போர்ட்ஸ் ட்ரஸ்ட். இந்த கண்டினியூஸாக நீங்கள் இந்த விஷயத்த வந்து ஒரு 4 வருஷம் ஒரு 3 வருஷம் அதாவது ஒரு 6 மாதத்துக்கு மேலே பண்ணிகிட்டே இருந்தாலே வந்து அதுவே வந்து உங்களுடைய ரீச்சை வந்து அவுட்ரீச் வந்து அதிகமாக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் தென் அதுவே கம்யூனிகேஷன் அவங்க வந்து உங்ககிட்ட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே. Next is the integration also enables better performance evaluation as interaction across channels contribute overall outcomes. Okay, wow. So examples, social media posts linking to websites. Social media post வந்து எப்படி வந்து வெப்சைட்டோட லிங்க் பண்ணுறது, இமெயில்ஸ் டைரக்டிங் யூசர்ஸ் டு ஆன்லைன் ரிசோர்ஸஸ், சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் லீடிங் டு கண்டென்ட் பேஜஸ். ஓகேவா. ஸோ சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் வந்து கண்டென்ட்டோடைய பேஜ். ஓகேவா. நம்ம சர்ச் பண்ணுறோம், அது வந்து ஒரு இப்போ நான் வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் கேலிகிராஃபின்னு வந்து நான் வந்து சர்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ஒரு கண்டென்ட் உள்ள ஒரு பேஜ். கேலிகிராஃபினா என்ன அப்படின்னு ஒரு கண்டென்ட் பேஜை கொடுக்குறது. இமெயில்ஸ் வந்து டைரெக்டாக வந்து ஆன்லைன் இமெயில் மூலமாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப்புக்கு போகிறது, இல்லை இமெயில் மூலமாக உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்கு போகிறது அப்படின்னு. சோஷியல் மீடியாவை வந்து போஸ்ட்டை வந்து உங்களுடைய வெப்சைட்டோட லிங்க் பண்ணி வைக்கிறது. உங்கள் போஸ்ட்டை கட்டாலே அது வந்து உங்களுடைய வெப்சைட்டுக்கு போகிற மாதிரி பண்ணுறது. ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம மெட்டா ஆட் ரன் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி தான். ஸோ நம்ம மெட்டா ஆட் ரன் பண்ணால் ஒன்று நம்ம வந்து நம்ம வெப்சைட்டோட இதை கொடுத்துடலாம். அப்படி நம்ம வெப்சைட்குள்ளே போகும். அப்படி உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது உங்கள் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன், உங்கள் நேம், ஏஜ், மொபைல் நம்பர் கேட்கும், அது மெயில் ஐடி, இந்த 4 விஷயமும் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா விசிட் ஆஃப் வெப்சைட்னு ஒரு இது காட்டும். ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் உள்ள போய் நம்ம அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் அதனால தான் இன்டெகிரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ now we have seen some second chapter முடியுது. இதோட key terms to recollect. what are the key terms to recollect-ன்றதை பார்க்கலாம். டிஜிட்டல் சேனல், ஓன்ட் மீடியா, ஏர்ன் மீடியா, பெய்ட் மீடியாவை பற்றி டிஜிட்டல் சேனல்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் சேனல்ஸ் அதுன்னு பார்த்தோம். ஓன் மீடியாடா என்ன, ஏர்ன்டு மீடியாடா என்ன. ஸோ நமக்கு இதுக்கே இவ்வளோ நாள் வித்தியாசம் தெரியாமல் இருந்திருக்கும். ஓன்டு மீடியானா என்ன, ஏர்ன் மீடியாடா என்ன, பெய்ட் மீடியாடா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே நீங்கள் அதோடைய ஆன்சர்ஸே நமக்கு கிடச்சிச்சு. அண்ட் தென் பிளாட்ஃபார்ம் இன்டெகிரேஷன். ஓகே. ஒரு பிளாட்ஃபார்மையும் இன்னொரு பிளாட்ஃபார்மையும் எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைனிங். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிவ்யூ கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா. I wanted you to write ஒரு 2 lines எழுதுங்க எல்லாத்துலேயும். இந்த 3 questions, இந்த 4 questions இருக்குது. I will give you 10 minutes time. Please write 2 questions எழுதுங்க. Explain the concept of digital marketing channels with example. ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சேனல்ஸை கான்செப்டை வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளோடு எழுதணும்.
ஓகே, என்னென்ன சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சேனல்ஸ் இந்த சென்ஸ் நாட் யூடியூப் சேனல்ஸ் எழுதக்கூடாது. இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சேனல்ஸ் லிங்க்டின், இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா? ஸோ மார்க்கெட்டிங் எந்தெந்த தளத்துலலாம் பண்ணுறாங்க, எப்படி எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் என்ன கான்செப்ட் வித் எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து ஒரு 2 லைன்ஸ் ஒரு 4 லைன்ஸ் எழுதுலுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் ஓன்ட், ஏர்ன்ட் அண்ட் பெய்ட் மீடியா. ஸோ ஓன் மீடியானா என்ன, ஏர்ன் மீடியானா என்ன, பெய்ட் மீடியானா என்னன்னு சொல்லி ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி போட்டு எழுதலாம். ஸோ டிஸ்கஸ் த ரோல் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் ஆஸ் சென்ட்ரல் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ சென்ட்ரல் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் வந்து எப்படிலாம் வெப்சைட் வந்து இது பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் வை சேனல் இன்டெகிரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஏன் சேனல் இன்டெகிரேஷன் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க. அதுக்கும் நீங்கள் வந்து சொல்லணும். ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஒரு ஐ வில் கிவ் யூ சம் டைம், யூ கேன் டூ இட். ஓகே, ஆர் எல்ஸ் நீங்கள் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்களா, விச் ஒன் யூ வாண்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு கேஸ் லெட். இது எதுக்காகனா நீங்கள் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஸ்டே ஆல்சோ பி டூ ஐ ஆஸ்க் யூ டு டூ. ஒரு 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 கண்டென்ட்டை பாருங்க, அது ஒரு கண்டென்ட்டை போட்டு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்கள் அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியே இதுவும். ஸோ அண்ட் எஜுகேஷனல் ஸ்டார்ட் அப் யூசஸ் அ வெப்சைட் டு ஹோஸ்ட் கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ். ஓகேவா? ஒரு எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒரு வெப்சைட் வந்து வெப்சைட் ஓகே ஓகே எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் அப் அவங்க இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்களோட எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் அப்பை. ஸோ ஒரு வெப்சைட்டை வந்து கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அவங்க வந்து வெப்சைட் ஹோஸ்ட் பண்ணணும், கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸு ப்ரொமோட் பண்ணணும், அப்புறம் கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் போடணும், ப்ரொமோட் பண்ணணும், சோஷியல் மீடியாவில் வந்து அதை வந்து இன்னும் நிறையா ரீச் கொண்டு போகணும். ஓகேவா? ரெகுலர் ஆல்ரெடி என்ரோல் பண்ண லேர்னர்ஸ்க்கு வந்து இமெயில் அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டே தான் இருக்காங்க. தே அனலைஸ் ஹவு டிஃப்ரெண்ட் டிஜிட்டல் சேனல்ஸ் கண்ட்ரிபியூட் டு லேர்னர்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட். ஓகேவா? அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க எப்படி டிஜிட்டல் சேனல்ஸ் வந்து அவங்க லேர்னர்ஸை வந்து எப்படி என்கேஜாக வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. நீங்கள் வந்து அவங்க லேர்னர்ஸ் எப்படி என்கேஜாக வச்சுக்கிறாங்க, அவங்க என்னென்னலாம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த வச்சு அவங்களுக்கான ஒரு ப்ரொமோஷனை நீங்கள் கொடுக்கணும். ஓகேவா? எந்தெந்த 5 டிஜிட்டல் சேனல்ஸ் எந்தெந்த சேனல்ஸில் அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனை வந்து அவங்க வந்து போடலாம், ஆல்ரெடி போட்டிருக்காங்க, போடாமல் இருந்தாங்கன்னா எப்பெல்லாம் போடலாம், அப்புறம் ஏர்ன் மீடியா, ஓன் மீடியா, பெய்ட் மீடியாவை எப்படி வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், அண்ட் தென் ஜஸ்டிஃபை உங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். And next is platform suitability analysis. Choose a product or education service. ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை ஒரு எஜுகேஷன் சர்வீஸை வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். செலக்ட் சூட்டபிளான டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் சாய்ஸஸ். உங்கள் சாய்ஸஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். ஓகே, நீங்கள் வந்து உங்கள் சாய்ஸஸ் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம், அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் யூசர் ஜர்னி மேப்பிங். ட்ரேஸ் how a user moves across channel. ஒரு யூசர் உங்கள் சேனலில் நீங்கள் வந்து ஒரு சேனலுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் சேனலில் என்னென்னலாம் பார்ப்பீங்க. இப்போ ஒரு யூசர் உங்கள் சேனலுக்கு வராங்க அப்படின்னா உங்களோட பிளாட்ஃபார்முக்கு வராங்கன்னா அவங்க என்னென்னலாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ பார்க்குற எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்க வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு தம்ப்நெயில் இருக்கணும், அதை பார்த்து அவங்க வரணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி. ஓகே, ஐடென்டிஃபை த டச் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அந்த டச் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். present your findings. Step 3 is present your findings. Okay, next வந்து content adaptation task. ஸோ அந்த கண்டென்ட் என்ன கண்டென்ட்டை வந்து அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ யூசர்ஸ் ஒரு மெசேஜை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அந்த மெசேஜை வந்து எப்படி அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். அண்ட் தென் இஸ் அடாப்டட் ஃபார் 3 சேனல்ஸ். ஓகே, 3 சேனல்ஸ்க்கு வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் கம்பேர் டிஃப்ரென்சஸ். ஸோ டிஃப்ரென்சஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸசைஸ். ஓகே, ரெஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸசைஸ் வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆன் யோர் ஓன் சேனல் யூசேஜ். ஓகே, உங்களோட ஓன் சேனல் யூசேஜ்க்கு வந்து நீங்கள் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுடைய அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒரு சேனல் வச்சுருக்காங்க. அந்த சேனலில் வந்து எந்த பிளாட்ஃபார்மோ இருக்கட்டும், இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கட்டும், எந்த பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தாலும் அந்த சேனலில் வந்து நீங்கள் எப்படி ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுவீங்க, அது வந்து எப்படி வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்டென்ட் போட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லணும். நெக்ஸ்ட்டு ரிலேட்டட் டு கான்செப்ட்ஸ் லேர்ன். என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணீங்களோ அது கூட ரிலேட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ப்ளீஸ் I would like you all go on with this activity. ஓகே, கொஸ்டின் நீங்கள் கொடுத்துட்றேன். எது வேணாலும் நீங்கள் ஆக்டிவிட்டியை சர்ச் பண்ணி யூ கேன் டூ இட்.
ஓகே. ஸோ உங்களால இப்ப நல்லா பார்க்க முடியும்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ இப்ப இத வச்சு நீங்க வந்து இந்த கேஸ் லெட்ட வந்து நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணலாம். யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் வொர்க். கேஸ் லெட் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ 10 மினிட்ஸ் டைம்.
ஓகே. ஸோ நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா? Have you done? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து பண்ணும்போது வாட் யூ கேன் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் சி உங்கள் ஒரு வெப்சைட்டில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஹோஸ்ட் வந்து கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸை பற்றி போடணும் அப்படின்னா ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மணி ரிலேட்டடாக அதாவது ஒரு நைன் ருபீஸ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு 100 rupees இருந்தால் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை கற்றுக்கலாம். 100 rupees கூட இல்லை, ஒரு 10 rupees இருந்தால் நீங்கள் கற்றுக்கலாம். 1 rupee கோர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஃபேமஸான ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர். ஸோ 0 rupee மார்க்கெட்டிங்னு ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வந்தார். ஓகேவா? ஓகே, உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஹிஸ் நேம் இஸ் சக்திவேல் பன்னீர்செல்வம். ஓகேவா? லாஸ்ட் இயர் ஏப்ரலில் வந்து நாங்கள் வந்து அவர்கிட்ட வந்து போய் வி லேர்ன்ட் அபவுட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் கேரளா மார்க்கெட்டிங், ஃபனல் பில்டிங், இதை பற்றியெல்லாம் ஹீ டூல் வெரி குட். ரொம்ப சூப்பராக எடுத்தார். ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து எப்போ எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னே தெரியாது. ஸோ he told us in the early days அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணதாகவும் நம்மக்கிட்ட இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகேவா? அப்போல்லாம் வந்து 2000sலாம் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து கொண்டு போகணுன்னாலே நேரில் தான் கொண்டு போகணும். அந்த மாதிரி he told a story like he was like அவர் வந்து ஒரு 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 சிம் கார்டு இது பண்ணுற ஒரு இதில் வந்து he left his work ஜாபை விட்டுட்டு அவர் வந்து ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜாப்ல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, ஜாபை விட்டுட்டாரு. அந்த தப்பை மட்டும் யாரும் பண்ணாதீங்க, எப்போவுமே அட்வைஸ்ட் அஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க. ஜாபை விட்டுட்டேன். ஜாப் விட்டதுக்கப்புறமா என்னால் வந்து எந்த இதுலையுமே இல்லை. நான் ஒரு இதில் போட்டேன், ஒரு 20,000 போட்டேன், லாஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தென் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து காசு வாங்கி 10,000 வாங்கி ஒரு ஒரு சிம் கார்டு, அப்போல்லாம் வந்து சிம் கார்ட்ஸ் தானே விற்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம் கார்டை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் இருந்தேன். யாருமே என்னோடய ஸ்டாலுக்கு வரவே இல்லை. என்னோடய ஸ்டால் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு உங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜு எந்த சைஸில் இருக்குமோ அந்த சைஸில் தான் என்னோடய ஸ்டாலும் இருந்தது. ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அண்ட் தென் ஹி வாஸ் லைக் எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங், இந்த வாட்டி நம்ம போட்ட அமௌண்ட்டு வந்து மொத்தமாக போச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டோட்டலாக ஒரு விரக்தியான ஒரு இடத்துல தான் நான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போது வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் he got an idea. அப்போ வாட் ஐடியா ஹீ காட் வாஸ், இவர் வந்து அது எல்லா விஷயத்தையுமே வாட் ஆல் ஹீ டிட் தட் சேம் டைம், அந்த டைம்லேயே ஹி ஜஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரு பிக்சர் ஃபார்மேட்லேயோ எல்லாத்தையுமே ஒரு வீடியோ ஃபார்மேட்லேயும் அவர் கொடுத்தார். ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு பின்னாடியும் வந்து தேர் இஸ் அ மெமரி. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுறீங்க, உங்கள் காலேஜில் ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குதுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ கேப்சர் பண்ணி அதை உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எடிட் பண்ணி போட்டுப்பார். ஜஸ்ட் புட் இட், நாட் ஃபார் யுவர் நீங்கள் உங்கள் காலேஜுக்கே பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, காலேஜை இது பண்ணணும்னு இல்லை, உங்களுக்காக போட்டு பாருங்க. தட் அது வைரல் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து ஒரு காஸ், அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு 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 பர்பஸ்க்காக தான் உங்கள் காலேஜில் ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ அந்த பர்பஸ் வந்து சர்வ் ஆகும், ஏதாவது ஒரு பர்பஸ் சர்வ் ஆகும். அது மாதிரி உங்களுக்கு பெய்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் வரும். ஓகேவா? பெய்ட் மீடியாவுக்கு நீங்கள் வந்து வழிவகுப்பீங்க. ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. So that is the most important thing. So now, ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆல் இதை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து so it is about consumer behavior in digital environments. I'll just explain you about the consumer behavior. ஸோ நான் வந்து சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அண்ட் லேட்டர் ஆன் டுமாரோ ஒன்லி நாளைக்கு தான் இதை ஃபுல்லாகவே பார்க்க முடியும், பிகாஸ் தேர்ஸ் லேக் ஆஃப் டைம். 11:30க்கு செஷன் முடிய ஆரம்பிக்கும், இன்னும் 10 minutes தான் இருக்குது. ஸோ ஐம் கிவிங் யூ ப்ரீஃப் கண்டென்ட் அபவுட் திஸ். ஸோ இந்த கன்சியூமர் பிஹேவியர் இன் டிஜிட்டல் என்வாயன்மெண்ட்டில் வாட் யூ ஆர் about is the factors influencing online decision making. ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து நேரில் பார்க்குறது வேற இல்லை. நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு கடைக்கு போகிறோம், நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் வாங்கணும், ஹீட்டர் வாங்க போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூ ஆர் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் அ ஹீட்டர் ஃபார் யுவர் ஹவுஸ். நீங்கள் போயிட்டீங்க, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் யூ ஹவ் கான் டு யுவர் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டீங்க, அங்கே போய் ஹீட்டர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னு பார்க்குறீங்க.
நெறைய வச்சிருப்பாங்களா? இல்ல ஒரு மாடலுக்கு ஒரு பிராண்டுக்கு ஒரு மாடல் தான் வச்சிருப்பாங்க. டியூ டூ அங்க வந்து அவங்களுக்கு இடம் சேவ் ஆகணும், அவங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக எந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங்கா இருக்கோ அந்த ப்ராடக்ட் தான் வச்சிருப்பாங்க. ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ அத தாண்டி அவங்க வந்து வேற ஏதாவது வச்சிருக்காங்க அப்படின்னாலுமே கூட, ஆ அது அது அப்படியுமே இருந்தாலும் நாட் மச். ஓகே. ஸோ ஆனா, நம்ம இப்ப டிஜிட்டலா ஒரு விஷயம் அதே ஹீட்டர் தான் டிஜிட்டலா பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து எந்த பெஸ்ட் ஹீட்டர்ன்னு பார்ப்போம். அப்புறமா அந்த பெஸ்ட் ஹீட்டர பத்தி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல என்னென்ன மாதிரியான இது குடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். அது ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல எப்படிலாம் வந்து இது குடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு வந்து ரேட்டிங் குடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். அந்த பிரைஸ் என்ன, ஃபர்ஸ்ட்டு பிரைஸ பார்ப்போம். பிரைஸ வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுவோம். பிரைஸ் வந்து இந்த பிரைஸ் இவ்ளோ, அந்த பிரைஸ் அவ்ளோன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இதுல அவ்ளோ, அதுல அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இவ்ளோ அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும் எனக்கு ஹையரா வேணும். அதே சமயத்துல எனக்கு வந்து உங்களோட நீட்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு ஏத்த மாரி தான் பார்ப்பீங்க இல்லையா? அதுவே நீங்க நேர்ல போய் ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது, அங்க அவன் என்ன வச்சிருக்கானோ அதுதான். ஓகேவா? ஸோ ஆனா நான் இப்ப ஆன்லைன்ல பார்த்துட்டு, அத வந்து நம்ம நேர்ல போய் காட்டினோம் அப்டின்னா, இந்த மாடல் ஆன்லைன்ல தான் கிடைக்கும். நேர்ல ஸ்டாக் இல்ல சார் அப்டின்னு. ஸோ ஆன்லைன் ஹாஸ் பிகம் ஓகேவா? உங்களுக்கு டிஜிட்டல் ஹாஸ் பிகம் சோ மச் கம்ஃபர்டபிள் அண்ட் சில நேரம் அதில ட்ரஸ்ட்வர்த்தினஸ் இல்லாம போகலாம். அதில நெறையா இது கிரியேட் ஆகலாம். ஓகேவா? நெறையா மெஸ் கிரியேட் ஆகலாம். பட் நாட் ஆல் த டைம். ஓகேவா? நாட் ஆல் த டைம். ஸோ நீங்க வந்து அ இதுக்கு ஒரு வாட் யூ சே இதுக்கு வந்து ஒரு இதுதான். இப்போ நீங்க வந்து அத நேர்ல பார்க்குறதுக்கும், அ அந்த அந்த திங்க நேர்ல பார்க்குறதுக்கும், அந்த பர்ட்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ட நேர்ல பார்க்குறதுக்கும், ஆன்லைன்ல பார்க்குறதுக்கும் நெறைய வித்தியாசம் இருக்கு. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ்மென்ட் ஆஃப் என்ன சொல்ல பிசிக்கல் மார்க்கெட்டிங். ஓகே. ஸோ அந்த மார்க்கெட்டிங்க்கு அந்த அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஆனா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல வந்து யூ கேன் சூஸ் த ரைட் திங். ஓகே. மல்டிபிள் திங்ஸ் அண்ட் லோவஸ்ட் ப்ரைஸ்ல ஒரு ஒரு பிராண்டடான ப்ராடக்ட், இஃப் யூ ஆர் லக்கி பிராண்டடான ப்ராடக்ட் லோவஸ்ட் ப்ரைஸ்ல ஒரு நல்ல ஆஃபர்ஸ். ஓகேவா? நெறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து தே வில் ப்ரொவைட் சோ மெனி ஆஃபர்ஸ். ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி குடுத்து உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க எப்படி அத வந்து எடுத்துப்பீங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ நீங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஆஸ் அ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா உங்களுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டூ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷூஸ் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஷூ வாங்கணும். நேர்ல போனா அந்த ஷூவுடைய கலர் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் இல்ல. ஆனா ஆன்லைன்ல அந்த கலர் இருக்குது. ஸோ வாட் வில் யூ டூ நவ்? ஆன்லைன்ல நெறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குடுத்துருக்காங்க. ஓகே. யூ ஹேவ் டூ மெனி ஆஃபர்ஸ் இன் ஆன்லைன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்க வந்து எத சூஸ் பண்ணணும்? எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்க? உங்க டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த கன்சியூமர் பிஹேவியர் இன் டிஜிட்டல் என்வாயர்ன்மெண்ட்ல பார்க்க போறோம். அதுவும் இல்லாம உங்க கன்சியூமர் வந்து பெய்ட் கிளையண்ட்ஸா உங்களுக்கு மாறணும்னா, கன்சியூமருடைய இடத்துல நான் நேத்து சொன்ன மாரி தான். நீங்க அவங்களுடைய இடத்துலருந்து பார்க்கணும். நீங்க உங்களுக்கு நான் வந்து எனக்காக ஒரு விஷயம் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்றேனோ, அதே மாதிரி தான் உங்க கன்சியூமரும் யோசிப்பாங்க. ஓகேவா? மேபி உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனா உங்க கன்சியூமருக்கு தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா உங்க கன்சியூமருக்கு அத வந்து அந்த அந்த நாலேட்ஜ வந்து குடுக்க வேண்டியது இன்ஃபர்மேஷன குடுக்க வேண்டிய வேலை உங்களோடது. மிஸ்லீடிங் இன்ஃபர்மேஷன குடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஆன் வந்து நம்ம வந்து அது வந்து ஆக்சுவலி எ ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தான் கிடையாது. ஓகேவா? ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்குன்னு இல்ல. ஒரு கோர்ஸ் விக்கிறீங்க. நீங்க ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறீங்க. அந்த கோர்ஸ வந்து நீங்க வந்து ப்ரமோட் பண்ணணும்னாலும் அதே அதே தான். ஓகேவா? ஸோ அந்த சர்ச், அந்த கம்பேரிசன், அந்த வேல்யூ, அந்த கம்பேரிசன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இப்ப நீங்க வந்து அதே ஷூவா தான் இருக்கும். நேர்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஓன்ட் ஹேவ் எனி கம்பேரிசன் அட் ஆல். ஆனா நேர்ல வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சது தான் பெஸ்ட்டா தெரியும். ஆனா அதே வந்து ஆன்லைன்ல நீங்க பார்க்கும்போது, டிஜிட்டல்ல பார்க்கும்போது சேம் கலர் ஆனா டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் பிராண்ட்ஸ்ல வேற மாதிரியான எப்படிலாம் குடுத்துருக்காங்கன்னு தட் வில் கிவ் யூ தட் இஸ் அ மேனிபுலேட்டிவ் பிஹேவியர். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம, அந்த மாதிரி ஷூஸ் வாங்குனவங்கலாம்
அதாவது இந்த ட்ரெக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? அந்த மாரி சாக்ஸஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அந்த ஷூஸ் வந்து வெறுமனே போட முடியாது. ஸோ அந்த மாரி சாக்ஸு, அந்த மாரி ஷூஸ் வாங்கினட்டு அவங்களலாம் ட்ரெக்கிங் போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றது. அதுவும் இல்லாம அவங்க வந்து கையில இந்த மாரி கிளவ்ஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்றது. இந்த மாரி கேப்பும், இந்த ஷூஸும் வாங்கியிருக்காங்கன்னு போடுறது. இல்ல இல்ல இந்த இந்த சன் கிளாஸஸும் இந்த ஷூஸும் வாங்கியிருக்காங்கன்னு போடுறது. இந்த மாதிரியான என்ன சொல்றது? நம்ம போனது என்னமோ நம்ம வாங்க வேண்டியது என்னமோ வேற ஒரு பொருள் தான். ஆனா, அது நமக்கு சஜெஸ்ட் பண்றது நெறைய பொருள் இருக்கும். அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பிரெயின் வந்து அத யோசிக்க ஆரம்பிக்கும். ஓகேயா? நம்ம கண்ணு எதனால நான் நேத்து கிளாஸ்ல நான் சொன்னேனான்னு தெரியல. The visualization the way before yesterday class. Okay. So visualization of one a product is very very important. இப்ப what happened is நான் personal experience இது. I went for purchase of a fridge. Okay. Fridge தான் purchase பண்ண நாங்க போயிருந்தோம். But unfortunately I landed into a mobile phone session, and the mobile phone session I already had a idea of upgrading my mobile, and the mobile பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்போ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது one of the mobile was like very much ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் அண்ட் அதுக்கு அந்த பக்கம் போனால் we needed ஒரு டேபும் தேவையாக இருந்தது எங்களுக்கு. நான் ஐ வாஸ் லைக் டேப் வந்து ஒரு ஒரு 6 months இருக்கும். தேர் வாஸ் அன் ஆஃபர் இன் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆர் சம் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஐ திங்க். ஸோ மை என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க. மை ஸ்பௌஸ் ஆஸ்க் மீ, ஸோ லெட்டஸ் இதை வாங்கிக்கலாமா? இட் இஸ் ஜஸ்ட் சம்திங் 13,000 அரௌண்ட் சம்திங் தான். 40,000 உள்ளது 13,000 தான் வந்திருக்கு. இது இட்ஸ் கிரேட் இண்டியன் ஃபெஸ்டிவல், ஸோ அதனால் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஐ டோல் தட் இட் இஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் அஸ் ரைட் நவ். நமக்கு அது தேவைப்படாது, எதுக்காக தேவையில்லாமல் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணும், வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். அண்ட் த சேம் திங் வாஸ் தேர் இந்த இது. ஆனால் அதே 13,000லாம் கிடையாது. இட் வாஸ் கிவன் அஸ் 35,000 தேர். ஸோ சி ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து அது அந்த அதை பார்த்தோன்னே ஐ வாஸ் லைக் நம்ம வந்து அதை வந்து வாங்கிக்கலாமே மேபி. பட் அப்போ எனக்கு அதுக்குடைய தேவைப்படலை, பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் மச் டேக்கிங் ஆன்லைன் கிளாஸஸ். இப்போ இட் இஸ் ஐ ஹவ் பீன் எனக்கு வந்து அது தேவைப்படுது பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ மெனி ஐ கண்ட் ஒரு மொபைல்லே எல்லா ஸ்டோரேஜஸும் வைக்க முடியல. ஸோ அதனால ஒரு டேப் இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. ஸோ அதனால இப்போ வந்து ஐ எம் திங்கிங் அபவுட் இட். மேபி இது கூட இருக்கலாம், ஓகேவா? ஏன்னா அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது அப்போது, நம்ம அதை யூஸ் பண்ணல. இப்போ அந்த ஆப்ஷன் இருந்திருந்தால் நம்ம மொபைல் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்காது. நம்மளும் வந்து ரெண்டுலேயும் பிரித்து பிரித்து பண்ணியிருக்கலாம் எல்லாத்தையும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மைண்ட் செட் கூட இருக்கலாம். பட் சி நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, நம்ம அந்த அந்த பிரெயினை வந்து இட்ஸ் மேனிப்புலேட்டிங் எவ்ரி டிஜிட்டல் திங் இஸ் லைக் இட் இஸ் அ மாஃபியா, ஓகேவா? அப்படி தான் சொல்லணும். பிகாஸ் நம்மளை வந்து நம்ம பர்பஸே இல்லை, பர்பஸ் இருக்குது இல்லை. அப்போ இந்த ஆக்சுவலி அப்போ வந்து எனக்கு பர்பஸே இல்லை, பட் இப்போ எனக்கு பர்பஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு பர்பஸே க்ரியேட் பண்ணிடுது. ஓகே, ஒரு பர்பஸ் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம மைண்ட்க்கு தோணவும் வச்சிடுது. ஒரு பர்பஸே இட்ஸ் கிரியேட்டிங். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்க, யூ ஆல்ரெடி ஹாவ் அ ஹெட்ஃபோன். ஓகே, நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருக்குது. அதை வந்து ஒரு நியூ ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுது. இருக்கும்போதே வந்து உங்களோட நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு கோளாறு பண்ணுது, சம்திங் ஹேஸ் ஹேப்பன் டு தட்னு வைங்களேன். ஸோ அப்போ வந்து யூ வில் திங்க், ஓகே அப்போவே அது காட்டுச்சு, மொபைல் வாங்கும்போது எதுவும் வாங்கியிருக்கலாம், ரெண்டுமே சேர்ந்து சேம் காஸ்ட் வந்து கம்மியாக காட்டியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ கன்சியூமர்ஸ் நம்மளை மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க. திஸ் இஸ் த பிஹேவியர் ஆஃப் அ கன்சியூமர். ஸோ நீங்களும் அதெல்லாம் யூ ஹாவ் டு பி இன் தேர் ஸ்டேஜ், ஓகேவா? ஸோ நம்ம எங்கே போனாலும் அந்த நம்ம வந்து நேர்லேயே போனாலுமே கூட, இல்லை ஆன்லைனில் இந்த மாதிரி சஜஷன்ஸ் காட்டு. நேர்லையாவது தே ஆர் ஹையரிங் அ பர்சன், தே ஆர் கிவிங் அ சேலரி டு தட் பர்சன் அண்ட் ஆஸ்கிங் தெம் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த ப்ராடக்ட். பட் டிஜிட்டலில் இந்த எந்த விஷயமே கிடையாது. நம்மளாக தான் போய் நம்மளாக தான் விழுறோம் எல்லாத்துலேயும், ஓகேவா? So that is the most power of digital media. So whatever you are created with purpose, and அதுக்கான பர்பஸையும் நீங்களே உருவாக்குங்க. எவ்வளோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் ப்ரொமோட் பண்ணி உங்களுடைய நீங்கள் ஃபீஸிபிளான ஒரு இதை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
ஓகே, தட் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுதான். ஸோ நீங்களும் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்சிட்ருப்பீங்க, செஞ்சிட்ருப்பீங்க. ஆனால் அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து எனக்கு வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இதாக இருப்பீங்க. அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னு ஃபைன் டியூன் பண்ணுறத வி வில் சி இந்த கன்சியூமர் பிஹேவியர் என்விரான்மெண்ட்ஸ்லேயும் பார்க்கலாம். அட்வான்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து சாப்டர் வந்து அட்வான்ஸ் எஸ்இஓ வருது, சர்ச் இன்ஜினில் வந்து உங்களுடைய இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ ஆல் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் டுடேஸ் டாபிக் அண்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் உங்களுக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன் நம்புகிறேன். ஆல் நீங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இது எல்லாமே. இஃப் யூ லைக் மை வே ஆஃப் டேக்கிங் கிளாஸ் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா யூ கேன் ட்ராப் அ thumbs up and the activity which I gave, the activity வந்து நீங்கள் உங்கள் இன்சார்ஜ்க்கு வந்து யூ ஹாவ் டு சப்மிட் டு இன்சார்ஜ் அண்ட் தென் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. மேபி யூ கேன் கெட் ஒரு என்ன சொல்கிறது, இதோடைய பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். அந்த பிடிஎஃப் வந்து பார்த்துக்கலாம் நீங்கள். அண்ட் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு எவ்ரி திங் சீம்ஸ் டு பி வெரி ஈஸி டு அஸ். பட் எவ்ரி திங் நம்ம வந்து நினைக்கிறது இல்லைன்னா இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் நோ, எவ்ரி திங் ஒர்க்ஸ் அவுட் அட் த ரைட் டைம், ரைட் வே, ரைட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு விஷயம் ரைட் டைமில் பண்ணணும், ரைட் வேல பண்ணீங்க அப்படின்னா எவ்ரி திங் வில் ஃபால் இன் டு பிளேஸ் அண்ட் யூ வில் கெட் ஸோ மச் ஆஃப் ரீச். ஓகே, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த ரீச்சை வந்து நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஹாவ் டு கொஞ்சமாவது எஃபர்ட் போடணும். ஸோ சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் இல்லையா? ஸோ எஃபர்ட் போடணும். பெய்ட் கொலாபரேஷன், பெய்ட். ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஏர்ன்ட் மீடியா, ஓன்ட் மீடியா அண்ட் பெய்ட் மீடியா பற்றி தெரியாது. ஸோ எப்படி வந்து அது இயங்குதுன்னு நமக்கு தெரியும். யூடியூப் வந்து நமக்கு பே பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும். எப்படி பே பண்ணுவாங்க, எதனால் பே பண்ணுவாங்க, அது டேர்ம்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் என்ன, யூடியூப்பில் என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் இருக்குது, இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் இருக்குது, வி டோன்ட் நோ எவ்ரி திங், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வி ஆர் லேர்னிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுங்கள், அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைஃப்பில் ஷைன் பண்ணுங்கள். திஸ் இஸ் மை மெசேஜ் டு ஆல் ஆஃப் யூ டுடே அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, thank you so much. Have a good day and we'll see in the next session. Okay, in chapter 3, consumer behavior in digital environments. Thank you.